Saudara Syekh Syekh Muhammad Isa Sayyidina Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sumala Sayyidati Bani Muhammad Habibullah wa hatta ta'ala wa huwa Sumala Habib al-Qadir al-Faqih Sumala Habibullah bin al-Qadir al-Faqih wa Sumala Habib al-Salim al-Idris Habib Ahmad al-Salim al-Idris Sumala Hasan al-Salim al-Idris Sumala Mudin Fadl Musawa wa Sumala Qur'an Allah fil jannah barakati wa asrari manwarihi wa ulumi manfaati fi din wa dunya al-akhirah في خير ولطف وعافية وإلى أرواح أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها وصل إلى روح آبائنا وأمهاتنا وخصوصا إلى أهل القبور كم سواء وإلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين في الجنة واجلب مرى المسلمين شر الموتين تقبل منا ومنكم يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا
وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مسنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين أصبح الله نور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصبح الله نور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصبح الله نور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بيده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بيده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بيده يغفر ويرحم نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم الطيبين الطاهرين وسلم من أسماء الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وعليهم وفيه برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وكرامته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي مزيدا فيما ربنا لك الحمد لله ينبغي الجلال والسلطان. اللهم إنا نسألك بحق الحمد والعظمة والسلام سلمة تفتح من كل خير وتفضل لكل خير وأن تجعلنا من الخير وعملنا وتقبلنا في أيامنا أنفسنا وأولادنا سابنا أحبابنا من كل نحمة وكرس وضعنا في كل خير ومت لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سر منا لتهنيك ستر عنا وآفنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم سر منا لتهنيك ستر عنا وآفنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم سر
منا لتهديك سترنا وآلنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة جزا الله أن محمدا ما هو أهله جزا الله أن محمدا ما هو أهله جزا الله أن محمدا ما هو أهله يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan Al-Quran. Semoga kita diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat nanti bersama Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Ustadz Aris selaku pembina Paul Tauhid Al-Hidayah. Yang kami hormati Ustadz Zain selaku Kepala Sekolah Paul Tauhid Al-Hidayah. Yang kami hormati Ustadz dan Ustadzah pengajar Paul Tauhid Al-Hidayah, Bapak dan Ibu Wali Santri beserta tamu undangan yang dimuliakan Allah. Dan tak lupa juga santriwan dan santriwati yang saya sayangi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW
acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, penampilan santri PAUD Tauhid Al-Hidayah. Yang ketiga, sambutan oleh pembina PAUD Tauhid Al-Hidayah. Keempat, prosesi wisudawati PAUD Tauhid Al-Hidayah angkatan keempat. Yang kelima, pembacaan nominasi wali santri teraktif dan santri berprestasi tahun ajaran 2024-2025. Yang keenam, penampilan wisudawan dan wisudawati. Yang terakhir adalah penutupan dan doa. Baiklah, yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya kita saksikan dahulu penampilan dari santri PAUD Tauhid Al-Hidayah. Itu yang pertama, tampilan kita saksikan dan kita simak penampilan tilawah dari santri kelas B yang akan membacakan surat At-Takwir. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca surat At-Takwir. Selanjutnya, tampilan yang kedua kita saksikan penampilan tarian Islami dari santri kelas A yang berjudul Muhammad. Waktu dan tempat dipersilakan. Apa?
selaku pembina Paut Tauhid Al Hidayah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dijawab yang keras yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulah ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jajaran pengurus Paut Tauhid Al Hidayah kami hormati, khususnya Dewan Guru yang senantiasa kami hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh wali santri Paut Tauhid Al Hidayah yang senantiasa kami muliakan, serta anak-anak kami, putra-putri kami yang kami banggakan, santri Paut Tauhid Al Hidayah. Dan semoga pada pagi hari ini kita bergembira melihat anak-anak kita membaca Al-Quran, membaca hadis. Kelak kita juga bergembira berkumpul bersama anak kita semua di dalam surganya Allah yang paling tinggi, dan kita semua dimasukkan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita semua masih diberi nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini kita semua hadir bersama-sama dalam rangka pelepasan santri angkatan keempat Paut Tauhid Al Hidayah. Semoga niatan kita mulai dari rumah sampai tempat ini senantiasa dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar kita dari majelis ini jauh seluruh dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, idola kita sepanjang zaman, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar kita menjadikan anak-anak kita mencintai Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, bukti bahwa kita adalah umat yang kelak akan dibanggakan oleh beliau Rasulullah SAW. Kita semua, putra-putri kita, orang tua kita, keluarga kita, keturunan kita kelak mendapatkan syafaatnya, dikumpulkan bersama beliau di dalam surga yang Allah yang paling tinggi, dan kita semua dimasukkan tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Mewakili jajaran pengurus Paut Tauhid Al Hidayah, pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semua, kepada paguyuban dan seluruh wali santri dan siapapun yang membantu acara pada pagi hari ini, baik tenaga dan lain sebagainya. Semoga kami tidak bisa membalas apa-apa kecuali dengan ucapan doa jazakumullah khairan katsiran. Semoga yang panjenengan keluarkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang pahala yang berlipat-lipat ganda. Dan kedua kalinya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya juga mewakili Dewan Guru apabila khususnya kepada 9 anak kami yang akan diwisuda pada pagi hari ini, apabila selama pengajaran ada sesuatu yang kurang berkenan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak terasa Bapak Ibu yang kami hormati, seakan-akan baru kemarin kita memasukkan putra-putri kita ke Paut Tauhid Al Hidayah, namun pada pagi hari ini 9 anak ini akan diwisuda oleh kita semua. Ini bukan akhir perjuangan, ini adalah awal perjuangan ke tingkatan yang lebih besar lagi. Kemarin kita mendasari di Paut Tauhid Al Hidayah, harapannya bisa diteruskan mendidik anak kita menjadi penghafal Al-Quran, dan telah akan memakaikan mahkota kita kepada kita semua sebagai orang tuanya di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan yang terakhir, kami mohon kepada seluruh wali santri yang mungkin pada pagi hari ini dan anak-anak kita yang tadi wisuda, bukan berakhirnya wisuda ini terus berakhirnya silaturahmi kita. Kami mohon tetap ada silaturahmi di antara kita, dan kami mohon doa khususnya kepada 9 para wali santri yang akan diwisuda pada pagi hari ini. Kami mohon doa dari panjenengan semua, semoga Paut Tauhid Al Hidayah ke depan semakin manfaat, semakin berkah, semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cita-cita kita semua semoga di tahun yang akan datang dan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala
kita mempunyai tempat sendiri, kita mempunyai tempat yang representatif untuk anak-anak kita belajar, dan harapannya juga semakin berkembang, bukan hanya PAUD, nanti insya Allah TK juga akan berlanjut. Setelah PAUD bisa dilanjutkan TK sambil al-hidayah. Itu saja mungkin dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada panjenengan semua. Kami mohon maaf apabila sekali lagi mulai dari awal sampai akhir ada sesuatu yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki prosesi wisudawan dan wisudawati PAUD Tabligh Al-Hidayah angkatan keempat. Putra dari Bapak Nur Soleh dan Ibu Rika Rizky Nurjana dengan jumlah hafal yang tuntas 20 surat. Alhamdulillah, Anda hadir santri yang memiliki jiwa kepemimpinan sejak dini. Pembawaannya tenang namun tegas, menjadi sosok yang disenangi dan dihormati oleh teman-temannya. Di balik sikapnya yang dewasa, Harif menunjukkan semangat luar biasa dalam menghafal Al-Quran. Ayat demi ayat ia jaga dengan penuh kesungguhan. Hari ini Hanif melangkah sebagai pemimpin kecil dengan hafalan Al-Quran di hatinya. Semoga kelak menjadi pemimpin yang solih, bijak, dan senantiasa berjalan di bawah cahaya Allah. Barakallahu fiik, Mas Hanif. Selanjutnya, Ananda Henatra Ananda Devaris, putra dari Bapak Ari Satria dan Ibu Devi Maya Farji, dengan jumlah hafal yang tuntas 22 surat. Alhamdulillah, Ananda Pen, santri yang penuh semangat dan memiliki karakter kuat. Meski kadang menunjukkan ekspresi marah saat ditegur karena mengganggu temannya, namun semangatnya dalam proses hafalan sungguh luar biasa. Ia dibuat dengan tekad yang besar untuk menjaga ayat-ayat Allah dalam hatinya. Hari ini ia melangkah dengan hafalan di dada dan semangat belajar yang menyala. Semoga kelak anaknya tumbuh menjadi anak solih, penghafal Al-Quran yang lembut hatinya dan tinggi ilmunya. Barakallahu fiik, Nasir. Selanjutnya, Ananda Syahratul Mahmud, putri dari Bapak Diki Orianto dan Ibu Harisun Salama, dengan jumlah hafal yang tuntas 20 surat. Alhamdulillah, Ananda Syahra santri yang dikenal dengan kesabarannya. Dalam setiap langkah belajarnya masih menunjukkan ketekunan yang luar biasa. Meskipun terkadang rasa lelah datang menyala, ia tetap semangat untuk berjalan dengan hati yang ikhlas. Kesungguhannya menjaga ayat-ayat Allah menjadi teladan bagi teman-temannya. Hari ini Anda melangkah dengan hafalan di dada
tak banyak bicara, ia memiliki semangat tersendiri dalam merojaah Allah. Terkadang memang perlu diingatkan dulu untuk kembali mengaji, namun ketika mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, sesungguhnya begitu terasa. Hari ini Aisyah melangkah dengan hafalan di hati dan semangat belajar yang terus tumbuh. Semoga kelak menjadi anak salihah, menghafal Al-Quran yang lembut, sabar dan membawa kedamaian kepada putranya. Barakallahu fiik Mbak Aisyah. Ananda Putri Rizka Tara Zafira, putri dari Bapak Muhammad Rizal Febrianto dan Ibu Eka Nurahmadani, dengan jumlah mahar yang tuntas 21 surat. Alhamdulillah, Ananda Rizka, santri yang ramah dan suka berbagi cerita. Ia dikenal dengan senang mengajak teman-temannya berbincang, bahkan tanpa henti. Namun di balik keramahnya itu tersimpan semangat luar biasa dalam merojaah Al-Quran. Suaranya lantang, semangatnya menyala, dan kecintaannya pada Al-Quran tak pernah surut. Hari ini Rizka melangkah maju membawa hafalan sebagai bekal masa depan. Semoga kelak menjadi anak solihah membawa Al-Quran yang setia. Barakallahu fiik Mbak Rizka. Ananda Adam adalah Fatur Rahman, putra dari Bapak Muhammad Reza dan Ibu Juwita Rizki Septiani, dengan jumlah hafalan yang tuntas 6 surat. Alhamdulillah, Ananda Adam santri kecil yang aktif dan penuh energi. Perannya lincah membuat suasana kelas selalu hidup. Meskipun belum bisa duduk tenang dalam pembelajaran dan hafalannya masih perlu banyak digali, semangatnya untuk terus belajar tetap menyala. Hari ini Anda melahirkan dengan harapan dan doa yang besar dari gurunya. Semoga Allah senantiasa membimbingnya menjadi anak yang solih, semangat menuntut ilmu dan kelak menjadi penghafal Al-Quran yang membanggakan. Barakallahu fiik Mas Adam. Ananda Muhammad Farudin Pasha, putra dari Bapak Muhammad Rizki dan Ibu Maimunah, dengan jumlah hafalan yang tuntas 23 surat. Alhamdulillah, Ananda Muhammad santri yang dikenal aktif dan tak jarang menunjukkannya dengan sifat polosnya yang lucu. Namun di balik keringatannya itu tersembunyi semangat luar biasa dalam menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Hari ini Ananda melangkah maju membawa hafalan sebagai cahaya yang akan menerangi jalan hidupnya. Semoga kelak menjadi anak solih, menghafal Al-Quran yang menyejukkan hati orang tua dan membawa manfaat bagi semua. Barakallahu fiik Mas Muhammad. Alhamdulillah, prosesi Zulawat Suryati Kautar selanjutnya kita masuk ke agenda yang ditunggu, yaitu pembacaan nominasi wali santri terhati dan santri berprestasi di PAUD Tauhid Al-Hidayah yang akan disampaikan oleh Ustaz Zaid. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah makan semuanya? Harus, kalau sudah makan berarti harus semua semangat. Ustaz ulangi lagi ya. Jawabnya yang semangat ya. Oke? Setelah ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seperti biasanya nggih. Ustadz mau tanya ya, seperti biasanya Ustadz mau tanya gimana kabarnya ya. Nanti kita coba semangat mana antara anak-anak atau bunda-bundanya ya. Nah ini kan biasanya anaknya semangat, bundanya juga harus ikut semangat ya. Dari anak-anaknya dulu nanti bisa supaya tahu bundanya ya caranya gimana jawabnya ya. Oke Mas Ken, siap Mas Ken? Oke ya. Gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Anak-anaknya dulu ya. Coba Ustadz pengen tahu santri tahun ini gimana jawabnya ya, semangatnya ya. Masaka siap Masaka? Masaka siap? Oke. Ustadz ulangi ya. Gimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Gimana? Asik sekali ya, sudah lama nggak ditanya ya kabarnya ya. Oke, sekarang bunda-bundanya ya. Bunda, halo. Ada di sini nggih bundanya nggih? Ustaz, izin tanya kabarnya ya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini bunda-bunda? Alhamdulillah, luar biasa, asik sekali. Nah, kalau mau buat sendiri nggak apa-apa, yang penting harus kompak ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh MC, saya di sini akan membacakan nominasi ya. Seperti tahun-tahun sebelumnya kita apresiasi kepada seluruh wali santri yang teraktif dari masing-masing kelasnya dan santri yang berprestasi. Tapi kita tidak juga lupa yang tidak terpilih, kita harus apresiasi juga nggih. Anak-anak kita tidak terasa pas waktu awal masuk masih ditinggal, masih nangis. Ada yang masih diem, nggak bergerak. Satu jam bisa nggak bergerak karena saking malunya di kelas itu. Tapi berjalannya waktu, Ananda bisa berkomunikasi dengan temannya, bisa menyampaikan semangatnya itu tadi. Alhamdulillah nggih, tidak terasa nggih. Sekarang kita yang diwisuda 9 santri ya. Jadi kita perlu apresiasi keberangkatan mereka, perjuangan mereka selama ini, datang mulai dari jam 8 pulang jam 10 nggih. Di usia anak-anak kita yang masih usia kecil ya. Usia berapa Mas Hanif? 5. Mbak Rizka usianya berapa? 5 ya. Di usia umur 5 tahun kita bayangkan nggih, duduk hampir 1-2 jaman, duduk dengan anteng mengikuti murojaah hampir setengah juz nggih. Kalau kita bayangkan bunda-bundanya nggih, coba kita bayangkan bersama-sama. Kita ngumpulkan bunda-bunda untuk tasik itu, wow, sangat sulit sekali ya. Nah, nggih. Perlu perjuangan memang, kita harus apresiasi. Selain kita apresiasi, kita dukung nggih. Jadi saya yang ingin kami sampaikan, yang tidak diwisuda tetap semangat kalau dan bisa ditingkatkan kembali untuk pendampingan di rumah nggih. Jadi kita tata ulang kembali niat kita, apa sih yang kita inginkan anak kita untuk di PAUD ini. Dari mulai proses pengantaran, kita antar itu kita niatnya apa, kita tata ulang. Apakah hanya sekedar menyekolahkan anak, apakah hanya sekedar menitipkan anak, ataupun ingin menjadikan anak kita menjadi para penghafal Al-Quran. Begitupun yang nanti wisuda, yang sudah diwisuda hari ini, bukan tadi sudah disampaikan Ustaz, bukan akhir. Jadi harapannya ketika setiap hari ada tugas-tugasnya, nanti ketika sudah di sekolah lain yang biasanya habis maghrib murojaah karena ada tugas, pas di sekolah baru tidak ada tugas, jadi tidak murojaah. Nah, itu sangat disayangkan. Jadi harapannya di sekolah manapun, di tempat manapun, kita harus biasakan anak-anak kita untuk murojaah itu tadi. Jadi yang biasanya ada tugas harian,
ketika di sekolah sudah ada kesadaran, harapannya dikerjakan setiap hari. Maksudnya dengan orang tua ataupun dengan saudara yang lainnya. Begitupun ketika tugas voice note, nah, kalau tidak ada di sekolah lain ada voice note, bisa jadi dibuat sendiri oleh bunda-bunda sekalian. Oke, hari Sabtu waktunya setoran sama Abi, waktunya setoran sama ayah. Nah, nanti kalau pulang ayah nanti akan membawa hadiah. Jadi tidak hanya di sini saja nggih, Bunda nggih. Bismillah nggih, Bunda nggih. Jadi harapannya nanti ketika sudah di sini tetap ada hafalannya yang disimpan di dalam hati anak-anak kita. Dan kita juga fasilitasi. Alhamdulillah di tahun ini kita buka perdana nggih di kelas sore. Monggo barangkali para bunda yang wisudawan yang sudah sekolah paginya untuk bisa jadi masuk ke kelas sore agar hafalannya tetap terjaga dan juga nanti akan didampingi oleh dari pengajar kita. Baik, kita perpanjang kata saya. Mulai dari wali santri atau santri dulu enaknya ini? Santri. Nah, santri dulu. Kalau santri cuma satu ya, kita pilih. Kalau semuanya, nanti bingung Ustaz kalau ini. Nah, mulai dari santri dulu nggih. Santri dulu ini ya. Ini kemarin saya dapat info dari pengajarnya, santrinya ini sangat aktif. Dengan aktifnya itu dia itu cerdas. Sebelum materinya itu tersampaikan sudah hafal di rumahnya. Nah, ini tipsnya apa? Kita bisa nanti bedah bersama nih sama bundanya. Kan biasanya kan ada tips-tipsnya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Santri berprestasi tahun ajaran 2024 dan 2025. Musiknya jreng-jreng. Tadi sudah saya stop supaya agak deg-degan gitu. Oke. Kira-kira siapa ini ya? Kita sambut santri berprestasi tahun 2024-2025 adalah Mbak Atifah. Nah, ini Mbak Atifah ini kalau lama dikit 1 juz Mbak Atifah ya. Ya, tinggal dikit Mbak Atifah ya, sudah hampir setengah juz. Kita bayangkan ya, umur segini bisa menyetorkan setengah juz. Nah, ini Mbak Atifah boleh maju. Ini. Nah, boleh didampingi sama bundanya. Ayo, Mbak Atifah setiap hari ngapain di rumah? Saya tanya sini. Setiap hari ngapain? Ngaji, kok. Setiap hari ngapain? Oh, ngaji. Sama siapa Mbak Atifah? Nah, saya tanya ya. Ini bundanya mau maju. Nah, ya. Selamat ya Mbak Atifah ya, terpilih ya. Nanti ketika lanjut sekolah tetap murojaah ya sama mama ya. Kalau tidak ada tugas sama dari guru yang baru, minta tugas sendiri sama bundanya. Bunda, tugasku seperti biasanya mana? Nah, gitu ya. Kalau ngaji biasanya jam berapa Mbak Atifah kalau di rumah? Jam 4. Oke, sudah ada jamnya ya? Oke, selamat ya Mbak Atifah ya. Silakan. Nah, nanti tetap semangat di rumah ya. Selamat ya Mbak Atifah ya. Belum biar ya? Boleh duduk Mbak Atifah, duduk sini dulu, duduk sini. Selamat Mbak Atifah, tepuk tangan dulu Mbak Atifah. Alhamdulillah ya Mbak Atifah ya, nanti tetap semangat murojaah. Mungkin ada penyampaian kata-kata Bunda Mbak Atifah selama ini dalam mendampingi Mbak Atifah, apakah ada yang mungkin tips-tips lah dibagi untuk bunda-bunda yang lain, kenapa kok Mbak Atifah sampai seperti ini bisa hafal ketika ustadzanya mau talak itu sudah ada hafalannya. Nah, jadi belum dicobakan ke anaknya santri yang lain, Mbak Atifah sudah punya sendiri. Nah, itu tipsnya mungkin.
tekan ke jam-jam tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya maaf, bener-bener cuma panggung. Ya selama ini mendampingi Afifa, alhamdulillah. Semangat, semangat, benar-benar baik semangat. Masya Allah, aku memang semangatnya Masya Allah. Kok dipanggil, Afifa, ayo murojaah, iya ayo. Dia semangat, kayak bersaing sama kakaknya juga. Sebelumnya juga terima kasih buat para pengajar yang juga mendampingi selama ini. Sebenarnya nggak lama kita di sini, baru bulan 6 tahun kemarin, tapi alhamdulillah ya Tifa bisa mengikuti. Ya semua juga bantuan dari Allah, bukan karena kita semua. Alhamdulillah semua karunia dari Allah. Dan itu aja. Terima kasih Bunda ya atas partisipasi kerjasamanya selama ini bersama Mbak Afifa. Harapannya nggih Bunda sekalian kita bisa saling berlomba-lomba dalam mendampingi anak-anak kita di rumah. Jadi ini investasi kita bersama, kita dampingi anak-anak kita itu tadi ya. Selamat ya Mbak Afifa ya, kembali ke tempatnya. Ketemu saya. Oke, tadi sudah santri yang berprestasi ya. Santri berprestasi, sekarang wali santri teraktif ya. Nah, ini siap-siap masing-masing kelas dapat insya Allah ya. Oke, dari kelas B atau kelas berapa dulu? B, yang B kayaknya nggak sabaran ini. Oke, wali santri teraktif dari kelas B tahun ajaran 2024-2025 adalah Mas Hani. Boleh maju bundanya. Lanjut ya, kelas A ya. Kelas A. Wali santri teraktif kelas A tahun ajaran 2024-2025 adalah Bunda Mas Salman. Dan terakhir wali santri teraktif kelas pra A tahun 2024-2025 adalah Bunda Mas Bagi. Mohon para bunda bisa maju ke depan ya. Bundanya Mas Bagi. Bundanya Mas Bagi ya. Mas Bagi juga mau maju boleh. Kalau satunya mau maju boleh. Monggo Bunda Mas Hanif, Mas Salman dan Mas Bakir. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak ya para bunda-bunda yang sudah di depan ini. Masing-masing kelas kita ambil satu persatu. Kita lihat dari pendampingannya di rumah, mulai dari tugas hariannya, tugas pekanannya, voice note-nya, kehadirannya. Alhamdulillah bunda-bunda di sini sangat semangat mendampingi anak-anaknya ya. Jadi harapannya di tahun kedepannya kita saling berlomba ya. Nanti kita nggak bayangkan di akhiran nanti kita dipanggil karena prestasi anak-anak kita para penghafal Al-Quran itu tadi. Nah, ini mungkin bisa disilakan langsung. Nanti kita minta masukannya nih. Ini biasanya wali santri itu banyak masukannya untuk wali kita agar supaya satu dua. Selamat Bunda Mas Sani, selanjutnya Bunda Mas Salman. Satu dua.
Mana Mas Bakir ya? Oke, karena sudah dipegang, artinya kita ingin tahu masukannya ya, atau ada saran selama ini kita dalam mengajar guru-guru, para guru juga mohon maaf yang sebesar-besarnya dari mulai Bunda Mas Hani, monggo Bunda. Sebelumnya saya minta maaf buat para pengajar. Selama kegiatan belajar mengajar, Mas Hanif sering atau mungkin tidak manut atau capek atau apa, jadinya saya minta maaf. Untuk di rumah juga kadang susah, mungkin namanya anak kecil, jadi kalau suruh apa hafalan itu kurang satu ya di rumah ya kurang satu, tapi saya suruh baca lagi kurang satu ya kurang satu, apanya kurang satu, iya ini kurang satu, jadi sampai banyak itu meskipun kadang itu ya ya memang sudah tugasnya kalau voice note setiap hari pekan itu harus disetorkan, jadi ya sedikit biasa kalau anak-anak itu kan ada suaranya, ada ikutnya gitu. Mungkin masukan untuk kita, Bunda. Alhamdulillah pengajarnya sudah baik, alhamdulillah sudah memenuhi syarat, matur nuwun sudah mendampingi Mas Hanif sampai bisa jadi sekarang. Alhamdulillah lomba-lomba itu dasarnya juga dari PAUD, lomba hafalan surat-surat itu juga dasarnya dari PAUD. Matur nuwun mungkin kedepannya bisa lebih baik lagi, siswanya juga bisa lebih banyak lagi. Insya Allah nanti ada jenjang berikutnya TK. Matur nuwun kapunten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sampaikan terima kasih Ustazah atas penghargaannya, karena kami sebagai orang tua di rumah sebetulnya kurang maksimal dalam mendampingi karena kegiatan sehari-hari gitu. Tapi karena ada tugas hafalan setiap pekan harus store voice note dan harus beri tanda cetak, itu sangat membantu kami secara tidak langsung untuk cinta Al-Quran juga di rumah. Jadi secara tidak langsung juga kami harus murojaah di rumah dengan anak-anak, karena tentu sekolah juga pasti membutuhkan kerjasama dari rumah untuk menyukseskan hafalan anak-anak. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz saya di sekolah. Kami juga tidak akan bisa membawa anak-anak untuk cinta Al-Quran di rumah. Mudah-mudahan nanti sampai besar Anda juga akan semangat cinta Al-Quran terus. Dan masukannya jika ada lagu-lagu hadis nanti bisa dinilai juga di YouTube. Setelah tadi biar kalau di rumah kita bisa belajar juga. Bisa, tapi levelnya kurang tepat nanti. Jadi kalau ada contohnya nanti kita bisa bantu. Terima kasih masukannya, Bunda. Itu dengan Bunda Mas Fakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
saya juga di rumah cuma menjalankan tugas juga karena dari sana tapi tugas ya kita jadi ikut tergerak untuk bikin anak perusahaan soalnya kan harus saling membantu kalau kita dari cuma belajar di sekolah saya bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih para bunda-bunda. Bisa foto bersama dulu. Oh, foto bersama nggih. Monggo. Berdiri. Nggih, berdiri. Bisa bersama. Sama dengan burung. Salman topinya mana? Topinya mana nggak mau? Ya, Mbak Tiba monggo. Mbak Tiba. Ayo, bisa di sini. Sama biar putih-putihnya. Jangan kelihatan kami. Monggo bunda. Udah naik dah. Oh, itu foto berprestasi tahun 2024 dan 2025. Baiklah, acara selanjutnya adalah penampilan wisudawa dan wisudawati. Waktu dan jam dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah baik, masya Allah. wabarakatuh.
dan berjalan menuju bundanya masing-masing. Serahkan bunganya ke bunda ya. Silakan pakaikan mahkota ke bunda. Kemudian silakan memeluk bunda, cium tangannya. Silakan bersimpuh di hadapan bunda ya nak. Bunda, pada kesempatan kali ini perkenankanlah aku untuk bersimpuh di hadapanmu. Bersimpuh seraya mengucapkan terima kasih atas apa yang telah Bunda berikan kepadaku. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini aku sudah bisa diwisuda. Wisuda tahfidz, wisuda sebagai hafiz Quran Bunda. Bunda, terima kasih selalu mengucapkan atas segala pengorbanan yang telah Bunda berikan kepada kami, sehingga kami bisa seperti sekarang ini, sehingga kami bisa menjadi hafizul Quran Bunda. Tak terbayangkan betapa baiknya Bunda dalam mendidik kami. Bunda senantiasa bimbing kami. Bunda cukupkan kebutuhan kami tanpa pamrih. Di ujung sujud Bunda selalu merangkai nama-nama kami untuk memohon keridhoannya, keselamatan, kebahagiaan kami di dunia dan akhirat, agar kami benar-benar menjadi alam bermanfaat bagi agama, orang tua, dan negara. Agar Al-Quran selalu melengkapi hati kami. Bunda, maafkan kami Bunda. Kami belum mampu membuat kalian bahagia. Namun dalam hati ini telah tertanam tekad suatu saat Bunda akan tersenyum bangga dan penuh syukur karena Allah mengabulkan doa Bunda yang tak pernah terhenti mengalir. Bunda, kami ingin Bunda bisa memakai mahkota terbaik yang jauh lebih indah daripada mahkota ini di surga kelak. Saat ini kami baru mampu lakukan doa. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, jika suatu saat Engkau memanggil kedua orang tua kami, berilah kesempatan untuk mereka tersenyum bahagia, tersenyum penuh syukur atas kami, dan pakaikanlah mahkota terbaik yang menyinari di hari kiamat, serta pakaian yang terbaik yang Engkau pakaikan di hari kiamat. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Silahkan untuk anak-anak berdiri kemudian peluk Bunda ya nak. Peluk, cium Bunda, boleh sambil mencium Ananda ya. Semoga Ananda senantiasa istiqomah dalam menghafal Al-Quran serta mengamalkan apa yang mereka dapat. Semoga Bunda senantiasa sabar dalam membimbing Ananda, sehingga kelak Ananda bisa menjadi anak yang berguna, anak yang menjadi kebanggaan kedua orang tua, sehingga pada hari kiamat kelak menjadi penuntut kedua orang tua ke surga. Peluk, cium, sampaikan terima kasih kepada Bunda. Terima kasih Bunda, dan mohon maaf masih banyak salah dan kurangnya. Terima kasih untuk Bunda dan Ananda. Semoga doa-doa yang senantiasa diucapkan dan dikabulkan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin.
sekarang. Pilalang dia. Pilalang dia. Satu dua. Dua orang apa? Tiga orang? Lima? Iya. Namanya aja ya? Ya, mamanya sudah duduk, Kak. Masukkan. Masukkan. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Sama. Terima kasih banyak ya Bunda. Ibu-ibu dan seluruh istri yang balik sejenak kita berdoa untuk majelis kita pada pagi hari ini Indonesia penuh barokah. Kita niatkan seluruh pahala dari apa yang kita coba anak kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, keluarga kita, leluhur kita yang telah mendahului kita. Semoga pada majelis Al-Quran pada pagi hari ini segala amal ibadah beliau semua yang telah meninggal dunia diterima digantikan dengan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa dan khilafatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kuburnya dijadikan sebagai tempat dari tanah surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan juga untuk kedua orang tua kita, guru-guru yang masih diberi kesempatan untuk mendampingi kita doakan beliau semua diberi umur, diberi kesehatan, diberi kelancaran di dalam jalan rezeki di jalannya Allah Subhanahu wa taala, diberi halal banyak barokah khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hadirkan juga majelis kita pada pagi hari ini kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, kaum muslimin muslimat yang saat ini sedang sakit. Semoga barokah majelis kita pada pagi hari ini penyakitnya segera diangkat, segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita hadiahkan majelis kita pada pagi hari ini, kita hadiahkan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat yang saat ini ada di Palestina, yang saat ini sedang ditolong oleh Zionis. Semoga senantiasa dilindungi, segera diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini senantiasa diberi tambahan panjang umur, diberi kesehatan fi taatillah wa rasulillah, diberi kemudahan di dalam segala urusan kita, dan semoga kita semua diberi keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat, diberi kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, diberi keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Dan pada saatnya nanti ketika kita semua setelah berumur panjang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saat kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, dimudahkan lisan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diselamatkan kita semua, anak-anak kita di alam barzah, diselamatkan kita semua di yaumil mahsyar, diselamatkan kita di yaumil mizan, diselamatkan kita di jembatan sirat. Dan sebab pada pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala telah kita dikumpulkan lagi bersama-sama di dalam keadaan yang lebih berbahagia, bersama putra-putri kita, bersama orang tua kita, bersama leluhur kita di dalam surga yang Allah yang paling tinggi, dan kita semua dimasukkan tanpa hisab.
على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. سيد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اجعلنا بالعافية والسلام وحكمنا بالتقوى والاستقامة وأعنا بموجبة ندامتك السميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا لمن أحبنا فيك ولمن أسلم كثيرا المؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا قيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا تقبل وربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالسعادة واختم لنا يا رب بحسن الخاتمة. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولكما ربياني صغيرا يا مقلب القلوب سدد قلبي الذي فتحتي. اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الكفر ومن عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi acara kita sudah selesai. Monggo barangkali kita foto dulu ya sebelum nanti pengambilan rapot supaya nanti ketika sudah pengambilan rapot bisa pulang ya. Mulai dari mungkin foto bersama wisudanya dulu sama anak-anaknya mungkin. Tadi kan belum sama anak-anaknya ya. Monggo dipakai kostumnya dulu ya. Sabar.